ચેપ્ટરનું નામ છે સ્ટ્રક્ચર ઓફ એટમ. આપણને એવું લખ્યું છે કે ચેપ્ટર 3 we have learned that atoms and molecules are the fundamental building blocks of matter. The existence of different kind of matter is due to different atoms constituting them. Now question arises, what makes the atom of one element different from the atom of another element? Are atoms really indivisible as proposed by Dalton, or are there smaller constituent inside the atom? We shall find out the answer of these questions. In this chapter we will learn about subatomic particle and various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom. The major change before the scientists at the end of 19th century was reveal the structure of atom as well as to explain the important properties. The elucidation of the structure of atom is based on a series of experiments. One of the first indication that atoms are not indivisible comes from studying static electricity and condition under which electricity is conducted by different substances. નીચે આપણને આપ્યું છે charged particle in matter. For understanding the nature of charged particle in matter, let's carry out the following activity. આ સ્ટેટિક ઇલેક્ટ્રિસિટીની વાત કરે છે. આપણે નાના હોઈએ ત્યારે પણ ઘણી બધી વાર સ્કૂલમાં પણ આવું એક મસ્તી ફોર્મમાં કરેલું હોય કે સ્કેલ લઈ માથે ઘસી દો અને કાગળના નાના નાના પાર્ટિકલ્સ હોય, નાના નાના જે પીસીસ હોય એની પાસે તમે એ સ્કેલને લાવો તો એ સ્કેલની સાથે એ પાર્ટિકલ એની બાજુ ખેંચાય છે. તો આ શું હતું? તો એને સ્ટેટિક ઇલેક્ટ્રિસિટી કહેવાય છે. હવે ઇટ વોઝ નોન બાય 1900 સૌથી પહેલાં આવ્યું છે J.J. Thomson. 1900 that atoms was indivisible particle but contained at least one subatomic particle, the electron. સૌથી પહેલું એ લોકોએ નક્કી કર્યું ઇલેક્ટ્રોન, identified by J.J. Thomson. J.J. Thomson નામના સાયન્ટિસ્ટે સૌથી પહેલી વાર ઇલેક્ટ્રોનને આઈડેન્ટિફાઈ કર્યો હતો. Even before electron was identified, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiation in a gas. The discharge was called by them are canal rays. These rays are positively charged radiation which ultimately led to the discovery of another subatomic particle. This subatomic particle had a charge equal to the magnitude but opposite in sign to that of electron. Its mass was approximately 2000 times as that of electron. એટલે એનું માસ જે હતું તે ઇલેક્ટ્રોન કરતાં 2000 times જેટલું વધારે હતું. It was given the name proton. In general, electron is represented by E અને પછી સાઈડમાં એનું જે પાવર કરીને -1 અને પ્રોટોન as P+. The mass of proton is taken as 1 unit and its charge is +1. The mass of an electron is considered to be negligible and its charge is -1. It seemed that an atom was composed of proton and electron, mutually balancing their charges. Proton +1, electron -1, +1 -1 એકબીજાને કેન્સલ કરી દે, ટોટલ 0 થઈ જાય. એટલે નોર્મલ કન્ડિશનમાં કોઈ પણ એટમ ન્યુટ્રલ હોય છે એવી એક વાત આવે છે. Now the big question was
what sort of structure did these particles of atom form? We will find the answer to this question below. Structure of atom. We have learned Dalton's atomic theory in chapter 3, which suggested that the atom was indivisible and indestructible. But the discovery of two fundamental particles, electron and proton, inside the atom led to failure of this aspect of Dalton's atomic theory. It was considered necessary to know how electron and proton are arranged within an atom. For explaining this, many scientists proposed various atomic model. J. Thomson, કેમ એમનું નામ યાદ રખાય છે? Because he was the first one to propose the model of structure of atom. હવે J. થોમ્સનની વાત કરીએ છે. Thomson proposed the model of an atom to be similar to that of Christmas pudding. The electrons in a sphere of positive charge were like dry fruits in a spherical chemical pudding, Christmas pudding. We can also think of a watermelon. The positive charge of atom is spread all over like the red edible part of the watermelon, while the electrons are studded in the positively charged sphere, like the seeds in the watermelon. તમને દેખાય છે પોઝિટિવ આખો સ્ફિયર છે, એટલે બોલ છે એ આખો કેવો છે? પોઝિટિવ છે, અને એની અંદર ઇલેક્ટ્રોનને ખાલી ફસાઈને રાખેલા હોય એવી રીતે અહીંયા મૂક્યું છે. જેમ પેલી તૂટી ફૂટીવાળી બ્રેડ જેવું હોય છે એવી વાત અહીંયા આગળ છે. Thomson proposed that an atom consists of a positively charged sphere and electrons are embedded in it. આ થોમ્સનના જે પ્રપોઝલ્સ છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સેકન્ડમાં કહે છે the negative and positive charges are equal in magnitude, so the atom as a whole is electrically neutral. Although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, the results of experiments carried out by other scientists could not be explained by this model. હવે શું થયું? જો આ મોડલ હતું એની અંદર પોઝિટિવ ચાર્જવાળો સ્ફિયર હતો અને અંદર ઇલેક્ટ્રોન અંદર એમ્બેડેડ ફોર્મમાં હતા, તો શું થઈ જશે કે ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન બે ભેગા થઈ જાય છે. જો એ ભેગા થાય તો અંદર ધડાકો થઈ જવો જોઈએ અથવા તો પ્રોબ્લેમ થવો જોઈએ. સો આ મોડલ સમહાઉ રિજેક્ટ થઈ ગયું. હવે રુથરફોર્ડનો એક્સપેરિમેન્ટ છે, રુથરફોર્ડ્સ મોડલ ફોર એન એટમ. Ernest Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, fast-moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. Fast-moving alpha particle ને એમણે thin gold foil ઉપર ફેંક્યા, થ્રો કર્યા, bombarded કર્યા. He selected a gold foil because he wanted as a thin layer as possible. This gold foil was about 1000 atom thick. એની thickness કેવી હતી? 1000 atom જેવી હતી. The alpha particles are doubly charged helium ions. Since they have a mass of 4u, એટલે એનું માસ કેટલું છે? તો 4u જેટલું છે. The fast moving alpha particle have a considerable amount of energy. It was expected that alpha particles would be deflected by subatomic particles in the gold atoms. Since alpha particles were much heavier than proton, he did not expect to see large deflection. થોડુંક આપણી મધર ટંગમાં સમજી લઈએ કે જેમ એક દિવાલ એમણે બનાવી દીધી ગોલ્ડ ફોઇલની અને એની થિકનેસ હતી ઓલમોસ્ટ 1000 એટમ જેટલી.
હવે એની ઉપર એમને ડબલ ચાર્જવાળા એટલે હિલિયમની અંદર 2 પ્રોટોન હોય છે એવા આલ્ફા પાર્ટિકલને લીધા અને 2 પ્રોટોન અને 2 ન્યુટ્રોન એટલે એનું વેઇટ હતું 4u જેટલું. એને એવા આલ્ફા પાર્ટિકલને એમને એ જે ગોલ્ડ ફોઇલની જે દિવાલ હતી એટલે ગોલ્ડનો જે પડદો હતો એની ઉપર એમને ફેંક્યું. એમને એવું હતું કે અંદરના આલ્ફા પાર્ટિકલને કારણે અંદરના જે આ 1000 એટમની થિકનેસને કારણે બહુ બધું અથડાઈને પાછું જ ફેંકાશે, કંઈ અંદરથી પાસ થવાનું નથી એવું એમને એક્સપેક્ટ હતું. જો આ પેજ ઉપર લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં એમનો એક્સપેરિમેન્ટ એમણે જે ગોલ્ડ ફોઇલની જે થિકનેસ લીધી હતી અને એના ઉપર એમણે જે બોમ્બાર્ડ કર્યા આલ્ફા પાર્ટિકલ, તો એમને તો આશા હતી કે મોટે ભાગે બધા પાછા આવશે. પણ આઉટ ઓફ તમે ડાયાગ્રામ જોઈને બી નક્કી કરી શકો છો કે આઉટ ઓફ હિઝ એક્સપેક્ટેશન મોસ્ટ ઓફ ધ આલ્ફા પાર્ટિકલ વિલ ગો થ્રુ ઇટ, અંદરથી નીકળી ગયા. 3 વસ્તુઓ અહીંયા થાય છે. મોસ્ટ ઓફ ધ બધા અંદરથી નીકળી ગયા, થોડાક અથડાઈને પાછા આવ્યા. નીચેથી ત્રીજું જે આલ્ફા પાર્ટિકલ છે તમે જોઈ શકો છો કે અથડાઈને પાછું આવે છે. હું આ વાળાની વાત કરું છું કે આ જે 3rd નંબરનું છે જે રે તે અથડાઈને પાછું આવી રહ્યું છે, પાછું ફેંકાય છે. તો એનાથી શું ખબર પડે છે કે સૌથી પહેલું રીઝન મળી ગયું કે એનું જે ન્યુક્લિયસ છે એનું સેન્ટર છે તે એકદમ મજબૂત છે. કારણ કે ઇવન તો આલ્ફા પાર્ટિકલનું 4u જેટલું વેઇટ એનું માસ હતું તો પણ એ એને ફેંકે છે પાછું. બીજું, એના પછીનું રે જોજો, છેલ્લેથી બીજું રે, એ જેવું એના ન્યુક્લિયસની બાજુમાંથી પાસ થયું તેનું ડિફ્લેક્શન થઈ ગયું, સીધું જવાના બદલે એ થોડું વાંકું વળી ગયું. એ વાંકું કેમ વળ્યું? કારણ કે આલ્ફા પાર્ટિકલ તે પોઝિટિવ ચાર્જડ પાર્ટિકલ છે અને એનું જે ન્યુક્લિયસ છે એ પણ જો પોઝિટિવ હોય તો પોઝિટિવ એકબીજાને રિપેલ કરે. પોઝિટિવ એકબીજાને રિપેલ કરે એટલે દૂર ફેંકાય, એટલે પેલું આલ્ફા પાર્ટિકલ દૂર ફેંકાઈ ગયું. એટલે સીધું જે જવાના બદલે કે અથડાઈને પાછું આવવાના બદલે એની બાજુમાંથી જે રે પાસ થયા તે આવી રીતે ત્રાંસા થઈ ગયા, ડિફ્લેક્ટ થઈ ગયા. અને જે છેલ્લું રે છે તેમાં એવું બતાવે છે કે એટમનો મોસ્ટ ઓફ ધ પાર્ટ એમ્પ્ટી છે, ખાલી છે, એનું ન્યુક્લિયસ બહુ જ નાનું છે એની સાઇઝ પ્રમાણે, એટલે મોસ્ટ ઓફ ધ રેઝ નીકળી ગયા. એટલે એમના ધાર્યા કરતાં ઊંધા રિઝલ્ટ મળ્યા. પણ એમને સરસ રીતે જે આ એક્સપેરિમેન્ટ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતો. હવે હું અહીંયાથી રીડ કરું છું. બટ આલ્ફા પાર્ટિકલ સ્કેટરિંગ એક્સપેરિમેન્ટ ગેવ ટોટલી અનએક્સપેક્ટેડ રિઝલ્ટ. આ એક્સપેરિમેન્ટનું નામ હતું આલ્ફા પાર્ટિકલ સ્કેટરિંગ એક્સપેરિમેન્ટ. ફર્સ્ટ હતું, મોસ્ટ ઓફ ધ ફાસ્ટ મૂવિંગ આલ્ફા પાર્ટિકલ્સ પાસ્ડ straight through the gold foil. Some particles were deflected by the foils by small angle. Surprisingly, 1 out of every 12,000 particle appeared to be rebound. એટલે એમણે જેટલા પાર્ટિકલ બોમ્બાર્ડ કર્યા હતા એનું એક કેલ્ક્યુલેશન એમણે કર્યું તો ભાઈ એવરી 12,000 પાર્ટિકલે 1 પાર્ટિકલ પાછું ફેંકાતું હતું. In the word of Rutherford, this result was almost an incredible as if you are fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you. ઇમેજ કરવાની વાત છે કે તમે જ્યારે ટિશ્યુ પેપરની ઉપર આટલું ફાસ્ટ કોઈક વસ્તુને ફેંકો છો, લખ્યું છે ને 15-inch shell as a piece of tissue paper it comes back and hits you. એટલે રુથરફોર્ડ બહુ જ સરપ્રાઇઝ થઈ ગયા હતા. એટલે એમને થયું. હવે એમણે થોડાક આપણને જે રિવ્યૂઝ આપ્યા હતા એના પરથી આપણે જોઈએ આગળ. Rutherford concluded the alpha particle scattering experiment that first,
most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles passed through the gold foil without getting deflected. પહેલું કીધું કે બહુ જ બધી સ્પેસ છે અંદર. સેકન્ડ, very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charges of the atom occupies very little space. Third, very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree, indicating that all the positive charges and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. અંદરની બાજુએ એ સ્ટોર થયેલું છે એવું તમને કહે છે. પછી છે from the data he also calculated that the radius of the nucleus is about 5 times less than the radius of the atom. On the basis of this experiment, Rutherford put forward the nuclear model of an atom, which had the following features. આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ માર્ક કરું છું. The radius of the nucleus is about 10⁵ times less than the radius of the atom. હવે ન્યુક્લિયર મોડલના કેટલાક ફીચર્સ એમણે આપ્યા. રુથરફોર્ડે આનાથી એક મોડલ બહાર પાડ્યું. એમાં એમણે કહ્યું કે there is a positively charged center in an atom called the nucleus. Nearly all the mass of the atom reside in the nucleus. એટલે કે આખા એટમનું બધું જ જે માસ છે તે ન્યુક્લિયસની અંદર છે. ધ ઇલેક્ટ્રોન્સ revolve around the nucleus in a circular path. The size of the nucleus is very small as compared to the size of an atom. એમણે ઉપર જ કીધું 10⁵ times જેટલું નાનકડું કામ થાય છે. હવે એના ડ્રોબેક્સ હતા of Rutherford's model for an atom. The revolution of an electron in a circular orbit is not expected to be stable. Any particle in a circular orbit would undergo acceleration. During acceleration, charged particle would radiate energy. Radiate energy એટલે એનર્જી બહાર ફેંકે છે. Thus, the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. If there were so, the atom should be highly unstable, and hence matter would not be exist in the form that we know. હવે અહીંયા કહેવાનો મતલબ એવો છે કે જેમ આપણે લોકોમાં ગરબા કોઈ કરે તો એક સર્ક્યુલર રાઉન્ડમાં એ ગરબા કર્યા કરે તો એક થોડું એ થાકતું જાય એ માણસ. તો એ લોકો એવું કહે છે કે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન ન્યુક્લિયસની આજુબાજુમાં ગોળ ફર્યા કરે છે ત્યારે ફરે છે ત્યારે એનું મોશન વધતી જાય છે એટલે એને એક્સેલરેટેડ થાય છે, અથવા તો મોશન એની ઘટે છે. ક્યાં સ્પીડ વધે ક્યાં એની સ્પીડ ઘટી જાય. એટલે એમણે શું કર્યું કે રુથરફોર્ડે જે મોડલ આપ્યું હતું એટલે એ લોકો એવું કીધું કે જે આ સર્ક્યુલર મોશન છે એમાં એની રેડિયેટ એનર્જી થાય, એનર્જી એની બહાર ફેંકાતી હોય. હવે જો એની એનર્જી ઓછી થતી જાય તો એનું જે સર્ક્યુલર પાથ છે એની રેડિયસ ધીરે ધીરે કરતાં નાની થતી જાય અને છેલ્લે એ ન્યુક્લિયસ સાથે ભટકાઈ જાય એટલે ન્યુક્લિયસમાં જઈને પડે. સો એટમ શુડ નોટ તો શું થઈ જાય, એ તો હાઈલી અનસ્ટેબલ થઈ ગયું. અને જો એ હાઈલી અનસ્ટેબલ થઈ જાય તો પછી મેટર સર્વાઈવ જ ના કરી શકે. એટલે આ રુથરફોર્ડના મોડલના ડ્રોબેક હતા. હવે આવ્યા છે Bohr's model of atom. In order to overcome the objections raised against Rutherford's model of an atom, Niels Bohr put forward the following postulates about the model of an atom. એને પહેલેથી બે કન્ડિશન આપી દીધી કે આટલું તો તમારે સ્વીકારી લેવું પડશે. પોસ્ચ્યુલેટ્સ આપણે એટલે મેથ્સમાં આપણને ખબર છે કે વિધાઉટ પ્રૂફ તમારે એને એક્સેપ્ટ કરી લેવાની, એ સાચું જોઈએ એમ કરીને.
ફર્સ્ટ પોસ્ટ્યુલેટ એમને આપી કે ઓનલી સર્ટન સ્પેશિયલ ઓર્બિટ્સ known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. બીજા બધા એટમ્સ અલાઉડ નથી. ડિસ્ક્રિએટ ઓર્બિટ્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે છે કે ઓનલી સર્ટન સ્પેશિયલ ઓર્બિટ્સ નોન એઝ ડિસ્ક્રિએટ ઓર્બિટ્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ આર અલાઉડ ઇનસાઇડ ધ એટમ. અને બીજું લખ્યું છે while revolving the discrete orbits the electrons do not radiate energy. ઇલેક્ટ્રોન એનર્જી રેડિએટ નહીં કરે. આ જે સ્પેશિયલ જે ડિસ્ક્રિએટ ઓર્બિટ્સ હતી જે એટમની અંદર હતી એની અંદર ઇલેક્ટ્રોન જો મૂવ થાય ગોળ ગોળ ફરે છે તો એ એનર્જી રેડિએટ નહીં કરે એવું એમણે ફિક્સ કરી દીધું. આ બે વસ્તુ એમણે ફિક્સ કરી દીધી એટલે હવે રુથરફોર્ડનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો. ધીઝ ઓર્બિટ્સનું બીજું નામ છે શેલ્સ. are called energy level. Energy level in an atom is shown in the figure 4.3. સૌથી પહેલું જે છે તે છે એન ના અંદર સૌથી છેલ્લું અંદરનું જોવાનું. હા, અંદરવાળાને આપણે શું કહીશું? સૌથી છેલ્લું જે છે તેને કે, પછી એલ આવે, પછી એમ આવે, પછી એન આવશે. KLMN આવું નામ છે, બરાબર. એટલે જ્યારે સૌથી ઓછી એનર્જીવાળો ઇલેક્ટ્રોન કેની અંદર જાય, પછી કે વાળું આખું ભરાઈ જાય, પછી એલ વાળામાં ભરાવાના ઇલેક્ટ્રોન, પછી એમ વાળામાં ને પછી એન વાળામાં. કેને નંબર 1, એલને નંબર 2, એમને નંબર 3 અને એનને નંબર 4. KLMN 1 2 3 4 ચાર વસ્તુઓ થઈ ગઈ. 4 ઓર્બિટ અથવા તો 4 શેલ અથવા તો જે એનું નામ એ લોકોએ આપ્યું હતું ત્રીજું નામ કે એનર્જી લેવલ. આ ત્રણેય નામ સેમ છે, યાદ રાખજો, એક્ઝામમાં કોઈ બી રીતે પૂછી શકાય. હવે આવે છે ન્યુટ્રોનનું જે ઇન્વેન્શન થયું તેની વાત છે. ઇન 1932 જે ચેડવિક discovered another subatomic particle which had no charge and a mass nearly equal to that of proton. It was eventually named neutron. Neutrons are present in the nucleus of all atoms except hydrogen. In general, neutron is represented as small n. The mass of an atom is therefore given by the sum of masses of proton and neutron present in the nucleus. એટલે કે એટમિક માસ, એટમનું માસ કેટલું થાય તો પ્રોટોન પ્લસ ન્યુટ્રોન કરવાનું. એની અંદર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જરા માર્ક કરી લઈએ કે ઇન 1932 જે ચેડવિક ડિસ્કવર્ડ અનધર સબએટમિક પાર્ટિકલ વિચ હેડ નો ચાર્જ and mass is nearly equal to proton and it was named as neutron. પછી sum of masses of proton and neutron present in the nucleus is represented as the mass of an atom. એટલે એટમનું માસ કેટલું થાય તો પ્રોટોનનું માસ પ્લસ ન્યુટ્રોનનું માસ. હવે how are electrons distributed in the different orbits or shell? Distribution of electrons into different orbits of an atom was suggested by Bohr and Bury. આ પણ યાદ રાખજો, Bohr and Bury. The following rules followed for writing the number of electrons in different energy level. Number 1, the maximum number of electrons present in a shell is given by the formula 2n square. ફોર્મ્યુલા ખાસ યાદ રાખજો, 2n square. where
n is the orbit number or energy level 1, 2, 3. Hence the maximum number of electron in different shell are as follows. First orbit or k shell will be 2 અને n ની જગ્યાએ 1 ને રિપ્લેસ કરી દીધો એટલે 2 into 1 square એટલે 2. પછી સેકન્ડ ઓર્બિટ L shell 2 into 2 square એટલે 8 થઈ ગયો. થર્ડ ઓર્બિટ 2 into 3 square એટલે 18. Fourth orbit or N shell will be 2 into 4 square, that is 32. પછી છે the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8. સૌથી બહારની ઓર્બિટમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન આવી શકે છે એવી વાત છે. Electrons are not accommodated in a given shell unless their inner shells are filled. સૌથી પહેલાં અંદરનું શેલ ભરાઈ જાય, કે નંબર 1 ભરાઈ જાય, પછી નંબર 2, પછી નંબર 3 ને પછી નંબર 4. Atomic structure of first 18 element is shown in the schematically in figure 4.4. આપણે જરાક સમજી લઈએ. હાઇડ્રોજન તેમાં ફર્સ્ટ ઓર્બિટ હતું. આપણે જોયું કે ફર્સ્ટ ઓર્બિટનું નામ કે છે, તેની અંદર એક જ પ્રોટોન છે એટલે એમાં બહાર એક 1 ઇલેક્ટ્રોન એટલે 1 ડોટ કરી દીધો છે. સેકન્ડ છે હિલિયમ, તો એનું જે શેલ છે એની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય છે એટલે 1 ને 1 2 ઇલેક્ટ્રોન એવી રીતે 2 ઇલેક્ટ્રોન ડોટ કરી દીધા છે. હવે ફર્સ્ટ ઓર્બિટની કેપેસિટી હતી 2 into n square, એના પરથી એની કેપેસિટી હતી 2. એટલે હવે જે થર્ડ નંબર આવશે તે કે પછી એલમાં એડ થઈ જશે. એલ એટલે સેકન્ડ નંબર હતો, એની કેપેસિટી 2n square, સો એના પરથી એની કેપેસિટી થાય છે 8ની. એટલે જ્યાં સુધી બહારની ઓર્બિટમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન નહીં આવે ત્યાં સુધી બધા જ ઇલેક્ટ્રોન સેકન્ડ ઓર્બિટની અંદર ભરાતા જશે. એવું ચાલ્યું છેક નિયોન સુધી ચાલ્યું. નિયોનમાં જુઓ, અંદરની ઓર્બિટમાં 2 અને બહારની ઓર્બિટમાં 8, એટલે ટોટલ 10 ઇલેક્ટ્રોન્સ થઈ ગયા છે. હવે 11th જે છે સોડિયમ નંબર, એટલે એમાં થર્ડ ઓર્બિટની અંદર એડ થયું. એમાં પણ બહારની ઓર્બિટમાં જ એડ થતા જશે. છેલ્લે આર્ગન એટલે કે 18 સુધી પતી ગયા. એમાં પણ બહારની ઓર્બિટમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન જ હોય છે. ઘણીવાર એક્ઝામમાં રેન્ડમ નંબરથી પૂછાતું હોય છે કે મેગ્નેશિયમ લખો, ફોસ્ફરસનું સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરો, સ્કીમેટિક એટોમિક સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરો, એવું પૂછાતું હોય છે. હું અહીંયા નીચે ડાયાગ્રામનું ટાઇટલ હાઇલાઇટ કરું છું, તમે લોકો પણ કરી લેજો એટલે તમને યાદ રહે એક્ઝામ વખતે ટેક્સ્ટબુક રીડ કરો ત્યારે. હવે જે પણ એલિમેન્ટના આઉટરમોસ્ટ ઓર્બિટમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન હોય એની આપણે વાત કરવાની છે. હવે એટલે ઇલેક્ટ્રોન લાવવાનો ટ્રાય કરે છે એની વાત કરીએ છીએ. વી હેવ લર્ન્ડ હાઉ ઇલેક્ટ્રોન્સ ઇન એન એટમ are arranged in different shells or orbits. The electron present in the outermost shell of an atom are known as valence electron. આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેફિનેશન છે, યાદ રાખજો. The electron present in the outermost shell of an atom are known as valence electron. From Bohr-Bury scheme, we also know that the outermost shell of an atom can accommodate the maximum 8 electron. It is observed that the atoms of elements completely filled with the 8 electron in the outermost shell show little chemical activity. આ પણ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ છે, ધ્યાન રાખજો કે completely filled with 8 electrons in the outermost shell show little chemical activity. એ બહુ કેમિકલ એક્ટિવિટી બતાવતા નથી. એ લોકો સ્ટેડી થઈ જાય છે, સ્ટેશનરી થઈ જાય છે, કેમિકલી ઓલમોસ્ટ ઇનએક્ટિવ થઈ જાય છે. ઇન અધર વર્ડ્સ, their combining capacity or valency is 0. Of these inert element, એટલે એ લોકોનું નામ પાડી દીધું inert element, એવું નામ પાડી દીધું છે. The ઇનર્ટ એલિમેન્ટ અહીંયા તમને 1 to 18 સુધીના નામ આપેલા છે.
એનું ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટ્રક્ચર તમે જુઓ તો તમને ખ્યાલ આવશે. જેમ આપણે ઉપર સ્કીમેટિક ડાયાગ્રામ ડ્રો કર્યા સેમ એ જ રીતે આ બધું જ અંદર આવેલું છે. એટોમિક નંબર અને નંબર ઓફ પ્રોટોન 1 to 18 માટે સેમ હોય છે. સેમ જેટલા પ્રોટોન હોય એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન હોય છે. નંબર ઓફ પ્રોટોન વેરી થયા કરે છે, પણ નંબર ઓફ પ્રોટોન અને નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન સેમ રહે છે. બીજું છેલ્લેથી જે બીજો કોલમ છે એમાં તમે જુઓ તો KLMN તમને આપ્યું છે. હવે હાઇડ્રોજન છે તો બેટા હાઇડ્રોજનમાં એક જ ઓર્બિટ છે, એ ફર્સ્ટ ઓર્બિટ કહેવાય. એ ફર્સ્ટ ઓર્બિટની કેપેસિટી છે 2 ઇલેક્ટ્રોનની. એની અંદર એક ઇલેક્ટ્રોન તો છે જ, હજી એની અંદર બીજો એક ઇલેક્ટ્રોન આવી શકે એમ છે. એટલે જુઓ લાસ્ટ કોલમમાં ફર્સ્ટ નંબર 1 લખ્યો છે. એ 1 શું શો કરે છે કે એની વેલેન્સી 1 છે એવું આપણને શો કરે છે. આ મેં એક જે એરો કર્યો એની મેં તમારી સાથે વાત કરી. સિમિલરલી હિલિયમ, તો હિલિયમની એટોમિક નંબર છે 2, એટલે એની ફર્સ્ટ ઓર્બિટમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયા. હવે એની પાસે કોઈ જગ્યા જ નથી વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન એ અંદર એકોમોડેટ કરી શકે. એટલા માટે એની કેપેસિટી કેટલી થઈ ગઈ, હવે એની વેલેન્સી કેટલી થઈ જશે 0. સિમિલરલી લિથિયમ, તેમાં 2 અને 1 છે. હવે લિથિયમ માટે સેકન્ડ ઓર્બિટ એલની અંદર 1 ઇલેક્ટ્રોન છે. હવે એની પાસે બે ઓપ્શન છે, ક્યાં તો એ બહારથી 7 ઇલેક્ટ્રોન લે તો એલ ભરાઈ જાય, ક્યાં એ પોતાની પાસે જે 1 ઇલેક્ટ્રોન છે તે કોઈકને એ આપી દે. તો શું થઈ જશે, એની હવે બહારની ઓર્બિટ થઈ ગઈ કે. જો 1 ઇલેક્ટ્રોનને લૂઝ કરી દે તો એની બહારની ઓર્બિટ થઈ ગઈ કે, અને કેની અંદર તો 2 ઇલેક્ટ્રોન છે જ. કેની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન છે જ, તો પછી એનો મતલબ શું થઈ ગયો કે 1 ઇલેક્ટ્રોન આપી દેવું જ સારું પડે. લોજિકલ વસ્તુ છે કે 1 ઇલેક્ટ્રોન કોઈને આપી દેવો કે 7 ઇલેક્ટ્રોન લેવા. તો 7 ઇલેક્ટ્રોન લેવા કરતાં 1 ઇલેક્ટ્રોન આપી દેવો ઇઝી પડે છે. એટલે એ શું કરે છે, 1 ઇલેક્ટ્રોન કોઈકને આપી દે છે, જેની સાથે કેમિકલ રિએક્શન કરે એને આપી દે, એટલે એની વેલેન્સી 1 છે. સિમિલરલી બેરિલિયમ, બેરિલિયમમાં પણ બહારની ઓર્બિટમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે. 8 ઇલેક્ટ્રોનની કેપેસિટી છે. 6 ઇલેક્ટ્રોન લેવા પડે અથવા 2 ઇલેક્ટ્રોન આપી દેવા પડે. ઓબ્વિયસલી 6 માટે વધારે મહેનત કરવાની છે, એટલે એ શું કરશે, 2 ઇલેક્ટ્રોન આપી દેશે. બસ એવી જ રીતે બાકીના બધાનું આવતું જાય છે એક પછી એક કરીને. ફોસ્ફરસમાં એ ડિપેન્ડ કરે છે કે કોની જોડે એ કમ્પાઉન્ડ બનાવે છે. એ કોઈક વધારે સ્ટ્રોંગ સાથે જો કમ્પાઉન્ડ બનાવશે તો એ 5 ઇલેક્ટ્રોન આપી દે છે, અને જો થોડાક ઓછા જોડે બનાવશે તો એની પાસેથી એ 3 ઇલેક્ટ્રોન લેતું હોય છે. એ ડિપેન્ડ કરે છે કે કોની સાથે રિએક્શન કરે છે. હવે અહીંયા પાછું આપણે ચેપ્ટર રીડ કરીએ છીએ. હિલિયમ એટમ હેઝ 2 ઇલેક્ટ્રોન ઇન ઇટ્સ આઉટરમોસ્ટ શેલ and other elements have atoms with 8 electrons in the outermost shell. The combining capacity of atom of element, that is the tendency to react and form molecule with the atoms of same or different element, was thus explained as an attempt to fulfill the outermost shell. આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ છે, તમારે હંમેશા યાદ રાખવું પડશે. ધ ટેન્ડન્સી ટુ રિએક્ટ એન્ડ ફોર્મ મોલેક્યુલ વિથ એટમ ઓફ ધ સેમ ઓર ધી ડિફરન્ટ એલિમેન્ટ વોઝ ધસ એક્સપ્લેન્ડ બાય એન attempt to attain fully filled outermost shell. An outermost shell which had 8 electrons was said to be possesses an octet. 8 electrons હોય એને આપણે કહીએ છીએ octet. Atoms would thus react so as to achieve an octet in the outermost shell. This was done by sharing, gaining or losing. ક્યાં તો ઇલેક્ટ્રોન શેર કરે છે, ક્યાંય કોઈની પાસેથી લે છે, અથવા તો એ ઇલેક્ટ્રોનને લોસ કરે છે. The number of electrons gained, lost or shared
so as to make the octet of electron in the outermost shell gives us directly the combining capacity of the element. That is the valency discussed in the previous chapter. For example, hydrogen, lithium, sodium atoms contain one electron each in their outermost shell. Therefore, each one of them can lose one electron. So they are said to have valency 1. Can you tell what is the valency of magnesium and aluminium? 2 and 3 respectively, because magnesium has 2 electrons in the outermost shell and aluminium has 3 electrons in the outermost shell. If the number of electrons in the outermost shell of an atom is close to its full capacity, then the valency is determined the different way. For example, fluorine atom has 7 electrons in the outermost shell. એટલે ફર્સ્ટ ઓર્બિટમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન થઈ જશે. ફ્લોરિન 9 નંબર છે, અહીંયા ઉપર ટેબલમાં આપેલો છે ફ્લોરિન. તો એનો શું થાય છે, ફ્લોરિનનો 9 નંબર છે, તો 9 નંબરની અંદરથી એ શું કરશે તમારી અંદર જે આ છે 9 નંબર, અરે આ કેમ આ 9 નંબરનો ફ્લોરિન છે, એનું ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન શું કર્યું છે 2 7. એટલે બહારની ઓર્બિટમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન એને કરવા હોય તો એને ક્યાં તો બહારથી 1 ઇલેક્ટ્રોન લેવો પડે, ક્યાં તો એને 7 ઇલેક્ટ્રોન આપી દેવા પડે. 7 ઇલેક્ટ્રોન આપવા માટે બહુ એનર્જી જોઈએ. એટલે એ શું કરશે, એ લોકો અહીંયા લખ્યું પણ છે, has 7 electron in the outermost shell and its valency could be 7, but it is easier for fluorine to gain 1 electron instead of losing 7 electrons. Hence its valency is determined by subtracting the 7 electron from the octet, and this gives you a valency of 1 for fluorine. એવું થઈ જશે. Valency can be calculated in a similar manner for oxygen. Therefore, an atom of each element has a definite combining capacity that is called valency. આ important definition છે. An atom of each element has a definite combining capacity called its valency. હવે આપણે ટોપિક નેક્સ્ટ છે એટમિક નંબર and mass number. Atomic number. We know that the protons are present in the nucleus of an atom. It is the number of protons of an atom which determines the atomic number. એટલે atomic number ની definition થઈ ગઈ કે number of proton is known as atomic number. It is denoted by capital Z. All atoms of an element have the same atomic number Z. In fact, elements are defined by the number of protons they possess. For hydrogen, Z is equal to 1 because in hydrogen atom only one proton is present in the nucleus. Similarly, for carbon, Z is equal to 6. Therefore, atomic number is defined as total number of proton present in the nucleus. So atomic number ni definition simple છે. The number of proton present in the nucleus of an atom. એનો symbol છે Z. Mass number. After studying the properties of subatomic particle of an atom, we can conclude that mass of an atom is practically due to proton and neutron alone. કેમ કે ઇલેક્ટ્રોન તો હમણાં આગળ જ આપણે વાંચ્યું કે 2000 times ઓછું છે પ્રોટોન કરતાં, અને પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન ઓલમોસ્ટ સેમ છે. એટલે કે રફલી આપણે એક આઈડિયા લઈએ કે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનનું જો 2000 kg વેઇટ હોય તો એની સામે ઇલેક્ટ્રોનનું વેઇટ 1 હોય. પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન બેટા ન્યુક્લિયસની અંદર સાથે રહે છે. સો ન્યુક્લિયસની અંદર 4000 kg જેટલું વેઇટ થઈ જાય, એની સામે એક ઇલેક્ટ્રોન ખાલી બહાર ફરતો હોય તો એનું વેઇટ 1 કિલો હોય.
હવે 4000 અને 1 કિલો એટલે ઓલમોસ્ટ નેગ્લિજિબલ થઈ ગયું. હા, કેમિકલ પ્રોપર્ટી માટે ઇલેક્ટ્રોન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, પણ એની સામે જો માસની વાત કરીએ છીએ તો એ લોકોએ જે અહીંયા લખ્યું છે કે હેન્સ પ્રોટોન એન્ડ ન્યુટ્રોન આર કોલ્ડ રિસ્પોન્સિબલ ફોર માસ નંબર. બીજું અહીંયા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ લખ્યું છે કે બોથ આર પ્રેઝન્ટ ઇન ન્યુક્લિયસ ઓનલી. These are present in the nucleus of an atom. Hence, proton and neutron are called nucleons. એ બંનેનું નામ શું છે? Nucleons. Therefore, the mass of an atom reside in its nucleus. For example, mass of carbon is 12U because it has 6 proton and 6 neutron. So 6 plus 6, that is 12U. Similarly, mass of an aluminium is 27U, that is 13 proton and 14 neutron. The mass number is defined as a mass number need a definition હું highlight કરું છું. The mass number is defined as sum of total number of proton and neutron present in the nucleus of an atom. It is denoted by capital A. In the notation of an atom, the atomic number, mass number and symbol of the electron element are to be rewritten as left hand side માં ઉપર mass number એટલે capital A, પછી છે symbol of element અને નીચે છે atomic number. નીચે તમને નાઇટ્રોજન માટે એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે નાઇટ્રોજન ઇઝ રિટન એઝ 14, નાઇટ્રોજનનો N, 14 એટલે એનો એટમિક માસ, અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં નીચે જે લખ્યું છે 7 એટલે એ છે એનો એટમિક નંબર. લાસ્ટ ટોપિક આપણે જે જોવાનો છે તે છે આઇસોટોપ અને આઇસોબાર. આઇસોટોપ એટલે શું? ઇન નેચર a number of atoms of some element have been identified which have the same atomic number but different masses. For example, take the case of hydrogen atom. It has atom species namely protium એટલે 1H1, deuterium 1H2 or capital D, and tritium 3H1 or capital T. The atomic number of each one is 1. બધાનો એટોમિક નંબર તમે જુઓ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં નીચે લખેલો છે તે 1 જ છે, પણ બધાનો માસ નંબર જુદો જુદો છે, 1 2 3. કાર્બન, તો કાર્બનમાં છે 12C6 and 14C6. એવી જ રીતે ક્લોરીનમાં 35Cl17 અને 37Cl37. એટમિક નંબર સેમ, પણ બંનેનો એટમિક માસ ડિફરન્ટ છે. On the basis of these examples, isotopes are defined as atoms of the same element having the same atomic number but different mass numbers. Therefore, we can say that there are 3 isotopes of hydrogen atom, namely protium, deuterium and tritium. Many elements consist of a mixture of isotopes. Each isotope of an element is a pure substance. The chemical property of isotopes are similar, but their physical properties are different. કેમ chemical property same છે? કારણ કે એમાં number of electron same છે, અને સ્પેશિયલી વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન, સૌથી બહારની ઓર્બિટનું નામ હતું વેલેન્સ ઓર્બિટ, એની અંદરના ઇલેક્ટ્રોનનું નામ હતું વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન. એટલે એમાં બધામાં વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન સેમ છે બેટા, એટલે કેમિકલ પ્રોપર્ટી સેમ રહે છે, પણ એનું વેઇટ, એટમિક માસ બદલાતું જાય છે, એટલે એની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી ડિફરન્ટ છે. કેમિકલ એટલે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, યાદ રાખજો. ધ કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ આઇસોટોપ્સ આર સિમિલર but their physical properties are different. હવે છે chlorine occurs in the nature in 2 isotopic forms with mass of 35U and 37U in the ratio of 3:1. Obviously, the question arises
what should we take as the mass of chlorine atom? Let's find out. The average atomic mass of chlorine atom on the basis of the above data will be, જો 35 વાળો આપણને કીધો તો 3 પાર્ટ છે આઉટ ઓફ 4, તો 3/4 એટલે 75 થઈ જાય, 75% એમ 0.75. ટોટલ 4 પાર્ટ હતા, એમાંથી 3 પાર્ટ 35U વાળો છે, 1 પાર્ટ 37U વાળો છે. એટલે શું થશે, 1/4 એ 37 વાળો એટલે કે 25% થઈ જશે 37U, અને 75% થઈ જશે 35 વાળો, એટલે કે 35 into 75/100 plus 37 multiply by 25/100, એટલે કેન્સલેશન કર્યું, કેલ્ક્યુલેશન કરશો એટલે આન્સર આવશે 35.5U એવું થઈ જશે. The mass of an atom of any natural element is taken as average mass of all the naturally occurring atoms of that element. If an element has no isotope, then the mass of an atom would be the same as the sum of proton and neutron. પછી તો માસનો બહુ પ્રોબ્લેમ નથી રહેતો, બીજો કોઈ આઇસોટોપ હોય જ નહીં તો પછી કોઈ કેલ્ક્યુલેશન કરવાની જરૂર નથી, અને જો હોય તો પછી ઉપર જેમ ક્લોરીનનું સમજાયું તે પ્રમાણે કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડે. This does not mean that any one atom of chlorine has a fractional mass of 35.5U. આ એક જનરલ એવરેજ માસની વાત કરી છે આપણને, એવું નથી કે એનો 35.5U જ લઈ લેવાનો. It means that if you take a certain amount of chlorine, it will contain both isotopes of chlorine and the average mass of 35.5U. એટલે આવી રીતની વાત છે. એટલે એવરેજમાં આપણે ગણવાનું છે. એપ્લિકેશન, since the chemical properties of all the isotopes of an element are the same, normally we are not concerned about taking mixture, but some isotopes have special properties which find them useful in various fields. Some of them are most important છે, યાદ રાખજો. An isotope of uranium is used as a fuel in nuclear reactor. Second number, isotope of cobalt is used in the treatment of cancer. And third, an isotope of iodine is used in the treatment of goiter. કોઈને ગોઈટરનો ડિસીઝ હોય તો એના માટે આયોડિનનો આઇસોટોપ યુઝ થાય છે, કેન્સર માટે કોબાલ્ટનો આઇસોટોપ, અને ન્યુક્લિયર રિએક્શન સ્પેશિયલી બોમ્બ છે કે ન્યુક્લિયર રિએક્ટર્સ છે એની અંદર યુરેનિયમનો યુઝ થાય છે. લાસ્ટ ટોપિક આઇસોબાર. આઇસોટોપ જોયું એના કરતાં થોડુંક ઊંધું. આઇસોટોપમાં શું હતું કે એમાં નંબર ઓફ પ્રોટોન સેમ હતા અને ન્યુટ્રોન બદલાઈ જતા હતા, એટલે કે એટોમિક નંબર સેમ હતો પણ એટોમિક માસ ડિફરન્ટ હતું. અહીંયા એક્ઝેક્ટ એના કરતાં ઊંધી વાત ચાલે છે. જોઈ લઈએ આપણે. લેટ્સ કન્સિડર કેલ્શિયમ એટોમિક નંબર 20 એન્ડ આર્ગન atomic number is 18. The number of proton in these atoms is different, but the mass number of both these element is 40. That is, the total number of nucleons is the same. ન્યુક્લિયોન એટલે આપણે જોયું હતું પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન, એટલે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનનું ટોટલ કેલ્શિયમનું પણ થાય છે 40 અને આર્ગનનું પણ થાય છે 40. એટલે કે atoms of different element with different atomic number which have same mass number are known as isobar. છેલ્લો ટોપિક હાઇલાઇટ કરી દઉં છું. atoms of different element with different atomic numbers which have same mass number are known as isobars. એટલે આ આઇસોબારની વાત હતી.